Good morning, Unandal. Today discuss the topic toroid. Toroid engiradhu pathina already we know the solenoid. But solenoid பொறுத்த வரையிலும் two end இருக்கு. இந்த two endையும் bend பண்ணி connected together கொண்டுட்டு வந்தோம்னா in the form of the closed ring shape. அப்ப that ring shape is called the toroid. For example இது ரெண்டையும் நம்ம connect பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா இந்த ஷேப்புக்கு கொண்டுட்டு வரலாம். அப்ப அந்த காயில பொறுத்த வரையிலும் it is wanted the any one of the core. அப்ப இந்த ring shape வரும்போது that is called the toroid னு சொல்றோம். அப்ப ஒரு ring இருக்கும், ஒரு core எடுத்துக்கலாம். அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கோர்ல நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு காயில wanted கொடுத்திருந்தோம்னா அப்ப that is called the toroid னு சொல்றோம். அப்ப magnetic field பொறுத்த வரையிலும் எப்படி இருக்குன்னா இந்த inside of the toroid பொறுத்த வரையிலும் it is the constant. அதே இது interior and exterior ல வந்து magnetic field is 0. Now we can find out the magnetic field inside of the toroid. அப்ப we can take the three cases. One is the open space interior ஒன்னு இருக்கு. Another one is the open space exterior ஒன்னு இருக்கு. Third one is the inside of the toroid. அப்ப three space நம்ம எடுக்கிறோம் toroid பொறுத்த வரையிலும். அப்ப now we can find out the each space ல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா magnetic field கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப now moving to the open space interior to the toroid. அப்ப toroid பொறுத்த வரையில் நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா காயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு வந்து that means it is out, another one is the in. அப்ப காயில் இந்த டைரக்ஷன்ல தான் நமக்கு ரொட்டேஷன் ஆகுது. Point out, another one is the point in. solenoid பொறுத்த வரையிலும் பாயிண்ட் அவுட்ட பொறுத்த வரையில் நம்ம டாட்டட் சிம்பிள்லையும் பாயிண்ட் இன்னுங்கிறது நம்ம என்னன்னு சொல்லி இருந்தோம்னா கிராஸ் சிம்பிள்ல சொல்லி இருந்தோம். So now we can using the open space interior to the toroid. அப்ப interior பொறுத்த வரையில் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் வரைஞ்சிடலாம். டயக்ராம் பொறுத்த வரையிலும் ஒரு கோர் எடுத்துக்கிறோம். இப்ப இந்த பாயிண்ட்ல எல்லாம் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா காயில் வந்து இன் அதாவது பாயிண்ட் இன்னு எடுத்துக்கும். அப்ப இது நம்ம என்னன்னு சொல்லிடலாம்னா that means it is a cross symbol. cross symbol ல இருக்கும். அதே இது another part பொறுத்தவரையில் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா that is a ring shapes core னு எடுத்துக்கிறோம். அப்ப இந்த இதுல இருந்து நமக்கு பாயிண்ட் அவுட்ல ஒன்னு கிடைக்கணும். அப்ப இது ஃபுல்லா நமக்கு என்ன ஆகும்னா காயில் பொறுத்த வரையிலும் அவுட்ல வர்றதுனால that symbol is using the dotted. இப்ப இந்த சிம்பிள் ஃபுல்லா நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கலாம்னா டாட்டட்னு எடுத்துக்கலாம். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எந்த பாயிண்ட்ல எடுக்கிறோம்னா ஓபன் ஸ்பேஸ் இன்டீரியர்ல எடுக்கிறோம். that means center of the ring னு எடுக்கலாம். அப்ப ஓபன் ஸ்பேஸ்ல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம். that point is the P. that பாயிண்ட்ல தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா magnetic field. so that point magnetic field means BP. so we are using the vector form means that is the BP vector. Here we can construct the ampere and loop. that loop means construct the circular. அப்ப that is the radius of the loop பொறுத்த வரையில் நம்ம என்ன எடுக்கிறோம்னா that means it is the R1. so that is the loop பொறுத்த வரையிலும் 1. so we can construct the ampere and loop. that loop is the L1. so we are using the loop. now moving to the ampere circuital law. அப்ப ampere circuital law பொறுத்த வரையில் நம்ம என்ன எழுதலாம்னா before we can know the circumference of the loop. so that means L1 equal to 2 pi, that is the radius R1. already we know the ampere circuital law. that means closed integral loop ஒண்ணுக்கு எடுத்துக்கலாம். that is the closed curve. that means it is the B vector. so at that point P, so dl it is equal to mu naught, that is the current enclosed. that current enclosed means the net current closed in a surface.
அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ்ல பார்த்தோம்னா there is no any current. அப்ப I enclosed பொறுத்த வரையில் நம்ம என்னன்னு சொல்லிடுறோம்னா it is 0. That means it is there is no any current. அப்ப here we can substitute that value means that is the Ampere law closed integral that point P is equal to 0. அப்ப லூப் 1 பொறுத்த வரையிலும் எப்படி இருக்குன்னா is 0. அப்ப this is possible only if the magnetic field at that point P பொறுத்த வரையிலும் vanishes னு சொல்லுவோம். அப்ப அது மறைஞ்சதுன்னா that condition பொறுத்த வரையில் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா BP equal to 0. BP equal to 0. So now moving to the open space exterior to the toroid. அப்ப exteriorங்கிறது இந்த ஸ்பேஸ்ல நான் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன். at that pointல தான் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணனும்னா magnetic field that point Q. So we can construct the Amperean loop. இப்ப இந்த லூப்போட ரேடியஸ் பொறுத்த வரையில் நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம்னா R3. So that loop means it is 3. அப்ப இங்கே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு ரேடியஸ் எடுத்துக்கலாம். that means it is R3. அப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா எக்ஸ்டீரியர் பொறுத்த வரையிலும் that is the case B ன்னு எடுத்துக்குவோம். எக்ஸ்டீரியர்ல இருக்கக்கூடிய சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் வந்து L3. so that means 2 pi R3. அப்ப இந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி ரேடியஸ் சொல்லியாச்சு. now moving to the Ampere circular law. Ampere circular law பொறுத்தவரையில் already we know the closed line integral that is the B vector எந்த பாயிண்ட்ல எடுக்கிறோம்னா Q point. so that is the DL. that loop பொறுத்தவரையிலும் loop 3. அப்ப 3ங்கிற லூப்புக்கு நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா mu naught I. ஐய பொறுத்த வரையில கரண்ட் நெட் கரண்ட் என்க்ளோஸ்டு இன் ஏ ஆம்பியரன் லூப்னு சொல்லுவோம். அப்ப இந்த பாயிண்ட்ல வந்து கரண்ட் இருக்கு. பட் அதோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஒன்னு வந்து கம் அவுட் ஆஃப் த பிளேன் ஆஃப் த பேப்பர். அனதர் ஒன் இது கோயிங் இன் ஏ இன்சைடு பொறுத்த வரையிலும் பிளேன் ஆஃப் த பேப்பர். அப்ப ஒன்னு வந்து அவுட்ல வர்றது, இன்னொரு இது இன்ல போறதுனால நெட் கரண்ட் எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆயிருன்னா இட் இஸ் 0. அப்ப ஐ என்க்ளோஸ்டு என்ன ஆயிருதுன்னா 0. அப்ப எகைன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அட் தட் பாயிண்ட் Q பொறுத்த வரையிலும் vanishes. அப்ப நமக்கு கண்டிஷன் படி நம்ம என்னன்னு எழுதலாம் இட் இஸ் பாசிபிள் BQ equal to 0. so now moving to the third case. third case பொறுத்த வரையில் நம்ம என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம்னா inside. அப்ப இன்சைட்ல வந்து ஆல்ரெடி we know the magnetic field பொறுத்த வரையிலும் is the constant. interior and exterior பொறுத்த வரையிலும் இது 0 னு சொல்லியிருந்தோம். அப்ப இன்சைட்ல நம்ம we can take the one point. so that point பொறுத்த வரையில் நம்ம என்னன்னு எடுத்துருக்கோம்னா S ன்னு எடுத்துக்கலாம். so here the radius பொறுத்த வரையிலும் that means R2. we can construct the Amperean loop. circular loop கன்சிடர் பண்ணிட்டோம். so that loop means 2. அப்ப circumference நம்ம சொல்லிரலாமா that is the length of the Amperean loop பொறுத்த வரையிலும் circumferenceல எடுக்கும்போது L2 equal to 2 pi R2. so now we can using the Ampere circular law that is the loop 2. so இங்கே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் S பாயிண்ட்ங்கிறதுனால BS vector dot DL vector it is equal to mu naught I enclosed. அப்ப that I பொறுத்த வரையில் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா current passing through the toroid னு சொல்லுவோம். அப்ப Iங்கிறது current passing through the toroid பொறுத்த வரையிலும் number of the turns இருக்கும். ஏன்னா இங்க வந்து ரிங் ஷேப்ல வரும்போது number of the turns எடுத்தோம்னா n number of the turns பொறுத்த வரையிலும் I enclosed என்ன சொல்றோம்னா NI. அப்ப now we can substitute the Ampere circular law. BS dot DL vector that is the loop 2. இப்ப that means it is a vector form. now we can moving to the magnitude பொறுத்த வரையில் என்ன கிடைக்குன்னா BS DL cos theta. அப்ப theta equal to 0. there is the same direction இருந்ததுன்னா theta equal to 0. அப்ப cos 0ங்கிறது நம்ம என்னன்னு சொல்லிரலாம்னா it is the 1 னு சொல்லலாம். அப்ப Amperean loop பொறுத்த வரையிலும் BS DL cos theta. அப்ப BS பொறுத்த வரையிலும் it is the constant value கன்சிடர் பண்ணும்போது நம்ம எதை மட்டும் இன்டெகிரல் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா that is the DL. அப்ப இன்டெகிரல் ஆஃப் DL பொறுத்த வரையிலும்
L என்ன கிடைக்கும் L பொறுத்த வரையில already we know the circumference 2 pi r2 அப்ப இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கும் போது என்ன வரும்னா bs 2 pi r2 அப்ப now using the ampere circuit law it is equal to mu naught I enclosed பொறுத்த வரையில that is the n I அப்ப here we can consider the number of the turns per unit length. Number of the turns per unit length already we can using the solenoid that is the n by L. அப்ப L ங்கிறது இப்ப நம்ம எதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கிறோம்னா 2 pi r2. Now we can using the capital N equal to small n number of the turns per unit length into circumference. அப்ப now here substitute பண்ணும்போது bs equal to mu naught n 2 pi r2 I divided by 2 pi r2. So cancel both of this. Finally we can get the magnetic field at that point S. That means inside of the toroid bs equal to mu naught n I. That means it is a constant value. Suppose we can change the medium means that is the mu ni. So that is one of the important 5 mark question. How is produced the magnetic field in the toroid.